السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من ملكته رياض الصالحين 36 درساتنا يلن بترس باب في بيان كثرة طرق الخير يخير منجدوج يخير أمراجوج بزو مهناتون مجلس لا يمياتكر رئسنو. زاري من النسابة حديث العاشر أسرنيو حديث بزي رئسر أسرنيو حديث عنه أهنن كساتشو تيزو قدم بلو بتكتاتي كأبو هريرة رضي الله عنه يتلالف حديثوችን ያየን ነበር የቆየን። ስለዚህ عنه ከተባለ ወደ ኋላ መለስ ብለን የቀደሙትን ማን እንዳስተላለፈ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው፣ አስተላላፊውን እስከምናገኝ ድረስ። أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنا قال እንዲህ ብለዋል አሉ አቡ ሁረይራ بينما رجل يمشي عند سوية يتجوازا سالة بطريق بمنقل لا يتجوازا سالة بقرو يتجوازا اشتد عليه برتابت بس لا برتابت العطش تم يوهات برتابت كبدا فوجد بئرا بزيه نتالى يالا فوجد غنيا بئرا يوها قدقوادن فنزل فيها ودسا بصوست ورد قبا فشرب قبتم تتا ثم خرج كزام وطا فإذا كلب እዚህ ቦታ ላይ فالفجائية ትባላለች። ድንገተኛ ክስተት ለመግለጽ ነው። ሲወጣ ድንገት ከልቡን ውሻ አጋጠመው። يلهث እያለከለከ አጋጠመው። يأكل الثرى ጭቃ ይበላል። من العطش ከጥሙ የተነሳ ጥሙ ውሃ ጥም የከበደው ከመሆኑ የተነሳ ጭቃውን እየላሰ ነው ያለው። فوجد بئرا فقال الرجل بزين جزي سويه ولا لقد بلغ هذا الكلب لقد بلغ برقت مدرسال هذا الكلب يهي وشا من العطش كتم يتنسى مثل الذي يزع أمسايا كان قد بلغ مني أني لا يدرس وأمسايا درسوال أني لا يدرس وأمسايا درسوبت عليه الشالة. فنزل البئر بزهن جزي ودا قدقاد وردنا فملأ خفه خف وهم يزين ميشل شفن جامانو فملأ خفه خف مولا ماء وهم ولانا ثم أمسكه كزيام يازو خف بفيه بأفو يازو بجوچو تنطلاطلو ወጣ ማለት ነው። ثم امسكه كزام يازو بفيه بأفو حتى رقي اسكم يوطا درس فسقى الكلب كزام الشاون تطاو فشكر الله له الله አመሰገነለት ማለት ተቀበለው ይሄንን ስራውን فغفر له بزيه التنسام مهرة درجلت. قالوا بزيهن جزي أدماج صحابيوش قالوا يا رسول الله يا الله ملك تنيهوي إن لنا لن يألن في البهائم بانسساتوش لاي بانسات لا يألنن أجر من دا ينورنا لمعلتنا. فقال بزيهن جزي قالوا في كل كبد رطبة بيان داندو رطب قبت مالت كناية عن الحياة
في كل مالت في إرواء كل كبد يندند كبد رطبة يندند ورطب قبت بالتشو يالتشو ننسسا بمادقب إرواء مالت وهات ماركات تم مقرد انسساتن تم بمقرد انسساتن تم بمقرد أجر الله مالتنا والواتشا رطبة ارتبنتو كبير قبت مالتنا رطبة ارتب قبت من لما تقومنا بهيوت يالا مهون لما تقومنا بهيوت يالا انسسا تأمون بمقرد بماركات أجر يقنيال مالتنا متفق عليه بخارينا مسلم فقال في كل كبد رطبة أجر عفوا من لاش لاينا يالنو بيان دان دوار تبقبت بالبيت انسسا تم بماركات لاي أجر اللوال متفق عليه بخارينا مسلم يتسمى بات يزقبوتنا وفي رواية للبخاري بل لا بخاري زقبا واستدقمو فشكر الله له الله لسو أمسكنا اللت مالت من دنيا يتفلقوا بلنا سراون تقبلوا مالتهم سراون تقبلوا فغفر له بزايد تنسام مهرتنا درجلت فأدخله الجنة جنة أسقبه وفي رواية لهما بل لا يغلتم زقبا بخارينا يا مسلم زقبا بينما كلب يطيف عنده الشاي يزور سالة يطيف بركية ببئر بوها قدقواد زوريا قد كاد يقتله العطش تملي قد لو كربوان إذ رأته تملكتشو بغي زموتنيا ينبرج بزموت يتسمرات ينبرج من بغايا بني إسرائيل كبني إسرائيل سيتنيا داريوش ويم زموت لا يكودق سيتوش وسط ينبرج سيت تملكتشو فنزعت موقها فنزعت أولكت موقها أي خفها خفا جمعنا أولكتشنا فاستقت له قداشلت به بسو فسقته كذا ما تقطعته فغفر لها به بسو يتنسى مهرة تدرجلات الموق يميلو قال الخف خف مالتنا شفني هنا وهماز يميچل هنا ويطيف يميل قال سلفنال بينما كلب يطيف يدور حول زريا يزور مالتنا ركية يميل قال أسلفنال يطيف بركية وهي البئر مالتنا يوها قدقواد مالتنا طيب ملس بلان يتوسن نقد لمنكاكات بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش عند سو ملكتنا صلى الله عليه وسلم باستلالفت بزي حديث وسط سويو من قال لا يتغوازا واحد በጣም በርትቶበት ከብዶት ነበር በዚህ ሁኔታ ላይ ሳለ የውሃ ጉድጓድ አገኘ ወደሱ ወርዶ ጠጣ ሲወጣ ተመሳሳይ ውሃ ጥም ላይ የወደቀ ከጥሙ የተነሳ ያለከለከ ጭቃ እየላሰ ያለ ጭቃ እየበላ ያለን ውሻ ተመለከተ فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني ይሄ ውሻኔ ላይ ደርሶ የነበረው ጥማም ሳያ ደርሶበታል አለና ወደ ጉድጓዱ ወረደ ወደ ውሃ ጉድጓዱ ወረደና ኾፉን ጫማውን ውሃ ሞልቶ ከዚያም ባፉ ይዞ ወደ ላይ ወጣ ውሃውን ባፉ መውጫው ከባድ ነው ማለት ነው በእጅ ተንጠላጥሎ የሚወጣበት ነው ስለዚህ በአንድ እጁ ይዞ ወደ ላይ መውጣት አይችልም በዚህ የተነሳ ውሃውን ባፉ ከዚያም በእጆቹ እየታገዘ እየተረዳ ከጉድጓዱ ወጣ ثم رقى የሚል አለ رقى በሚል የለም እሺ رقي بالكسر رقي የሚለው አሽሃር ነው ትክክለኛው فصيح የሆነው ቋንቋ ይሄ ነው ይላሉ رقي በሚል رقى በሚልም طيب በሚባል ቋንቋ በዚህ መልኩ ይናገራሉ ስለዚህ መልክቱ ልክ ይሆናል ማለት ነው በዛ መልኩ ካለ حتى رقي فساق الكلب واتو وشاونا تتا الله ينن سراውን ወዶለት ወንጀሉን ማረው
يا الله ملكتኛ ሆይ ብለው ሰሃቢዎች ጠየቁ በዚህን ጊዜ إن لنا في البهائم أجرا إن لنا بسبب البهائم በእንስሳቶች ሰበብ እንስሳቶችን በማጠጣት ለነሱ መልካምን በመዋል ሰበብ አጅር ይገኛል ወይ ይሄ እዚህ ላይ ማጠጣት ነው የተገለጸው ሌላም ይሁን ህይወታቸው አጣብቂኝ ውስጥ የወደቀበት አለ አንዳቸው ሌላቸውን እየጎዱ መገላገል ሊሆን ይችላል በየትኛውም መልኩ እንስሳቶችን መጥቀም አጅር ይገኝበታል ወይ ምሳሌ ነው የተከሰተው ክስተት في كل كبد في إرواء كل كبد رطبة أجر እያንዳንዱ እርጥብ ጉበት ባለው እያንዳንዱ ህይወት ያለውን እንስሳ በመቁረጥ በማርካት ወይም ሌላ መልካም ነገር በመዋል ምን ይኖራል አጅር ይኖረዋል አሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ርዕሳችን ጋር እናገናዝበው ባብ في بيان كثرة طرق الخير የኸይር መንገዶች የበዙ መሆናቸውን የሚጠቁም ርዕስ ላይ ነው ያለነው ለእንስሳት መልካም በመዋል አጅር ይገኛል ለሰው ሲሆንስ ግልጽ ነው የሰው ልጅ የበለጠ የከበረ ቦታ አለው እንስሳው የሚያጠቃ የሚጎዳ ካልሆነ ለእንስሳ መልካም መዋል የተወደደ ነው አጅር ይገኝበታል ከኸይር በሮች ውስጥ አንዱ ነው ለሰው ሲሆን ደግሞ የበለጠ ለአማኝ ሲሆን ደግሞ ይበልጥ ከፍ ያለ ዋጋ ይኖራል ከአማኝን ቤተሰብ ዘመድ ጎረቤት ሲሆን ደግሞ አሁንም አጅሩ እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ የኸይር አማራጮች ሰፊ እንደሆኑ ብዙ እንደሆኑ እንደገና ቀላል የመሰለን ነገር ትልቅ ምህረትን ሊያጎናጽፍ እንደሚችል ይሄው ለውሻ ነው ውሃ ያጠጣው ለውሻ ውሃ ጠጥቶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስራውን ወዶለት ምህረትን አጎናጸፈው ነው የተባለው ለሰው ልጅ አዝኖ ከጭንቅ ያወጣ ከችግር ከመከራ ያወጣ እስከሆነ የበለጠ ዋጋው ከፍ ያለ ምህረቱም ከፍ ያለ ሊሆን ስለሚችል የተሻለ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ያሳስበናል وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة الله سراون ودولت مهرة ستو مهرة درجلتنا جنة ناس قبوا طيب زي لا من إنه من الناس تولوا سويو سيجمر مسلمنا مكنيات مسلم بايهن نورو لانسسا ملكا مسلا ولا بيتشا يا لإيمان جنة قبل አይሆንም ስለዚህ ከመሰረቱ ሰውየው ሙስሊም ነው ነገር ግን የአላህን ምህረት ለማግኘት ጀነት ለመግባት ሰበብ የሆነው ስራ ይሄ ነው አልነበረውም ከዚህ ውጪ ማለት ነው ከዚህ ውጪ ለዚህ የሚያበቃ ስራ አልነበረውም ማለት ነው እሺ ሙስሊም ከሆነ የጥፋት ሚዛኑ ቢያደላም የጀነት መሆኑ አይቀርም ተቀጥቶም ቢሆን የጀነት ይሆናል እና فادخله الجنه ጀነትን አስገባው ምንድነው ትርጉሙ ከተባለ ابتداء من الناجن ከመነሻው ከሚድኑት አድርጎታል ማለት ነው ያለ ቅጣት ጀነትን ከሚገቡት አድርጎታል ለማለት እንጂ አማኞች ሸር ክፋታቸው ቢያደላባቸው የጥፋት ሚዛናቸው ቢበዛባቸው እንኳን ፍጻሜያቸው ለጀነት እንደሆነ ይታወቃል እውነታው እንደዛ ከሆነ ጀነት ገባ ለምን ተባለ ከተባለ ይሄ ሰውዬ ጀነት ለመግባቱ ሰበብ የሆነው ይሄ ተግባር ነው በምን መልኩ ابتداء من الناجن ከመነሻ ከሚድኑት አድርጎታል በዚህ የተነሳ ማለት ነው وفي روايه لهما በሌላ የቡኻሪና የሙስሊም ዘገባ ውስጥ بينما كلب يطيف بركيه قد كاد يقتله العطش وهاتم ሊገለው የቀረበ ውሻ በጉድጓድ ዙሪያ ውሃ ተመልክቷል መግባት አይችልም እየዞረ ነው ያለው በዚህ ሁኔታ ላይ ያለች ዝሙትን ያክል ከባድ ጸያፍ ወንጀል በመፈጸም የታወቀች የሆነች ሴት ምክንያቱም በዚህ የታወቀች ባትሆን ኖሮ በጊ ተብላ من بغايا بني إسرائيل ተብላ ትጠራም ነበር በዝሙቱ የታወቀች በዚህ ጥፋት የተሰማራች የሆነች ሴት ናት ይህን ያክል ከባድ ጥፋት በመፈጸም የታወቀች ከመሆኗም ጋር ለዚህ ውሻ አዝና ተቆርቁራ ውሃን በማጠጣቷ አላህ በዚህ መልካም ስራው የተነሳ ምህረትን አጎናጸፋት
የሚል ነው የምናገኘው። አልሙቅ እሺ ሌሎቹ ቃላት ትርጉማቸው እዛው ውስጥ ተገልጿል። ከሐዲሱ በርከት ያሉ ቁም ነገሮች እንወስዳለን። አንደኛ ለእንስሳት ጭምር መልካም በመዋል እንደታዘዝን። በአሁኑ ሰዓት የእንስሳት መብት አስከባሪዎች እያሉ ድርጅት የሚያቋቁሙ ሰዎች አሉ። ከነሱ ቀድሞ ከ1400 ዓመታት በፊት መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ መልኩ ለእንስሳት መልካም መዋል ዝም ብሎ ሰብአዊነት የሚባል አይደለም። ጀነትን ለማግኘት የፈጣሪን ምህረት ለመጎናጸፍ ከወንጀል ምህረትን ለማግኘት ሰበብ እንደሆነ እየተናገሩ ነው ያሉት። ሌሎችም በርካታ ለእንስሳት መልካም መዋልን የሚጠቁሙ መረጃዎች አሉ። ለምሳሌ ስታርዱ እንኳን ምን አድርጉ ነው የተባለው? አስተራረዳችሁን አሳምሩ ተብሏል። የሚታረደውን እንኳን ጭነት ሸክም የሚጭን ከሆነም እንደዚሁ ከአቅም በላይ እንዳይጫን አሳስበዋል መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምግቡን እንዲሰጥ ድመት ከቤቱ ያሰረ ሰው ካለ ወይ ምግቡን ማሟላት አለበት ወይ መልቀቅ አለበት፣ ያለበለዚያ ወንጀለኛ ይሆናል። ይህን ካላደረገ እሳት ለመግባት ወንጀል ሰበብ ይሆናል የተባለው። ይህንን የመሳሰሉ በርካታ መረጃዎች አሉ ለእንስሳት እንኳን መልካም መዋልን የሚያመላክቱ። ለእንስሳት መልካም መዋል የአላህን ምህረት ለማግኘት ጀነት ለመግባት ሰበብ እንደሚሆን፣ በተቃራኒው ደግሞ እንስሳትን እንኳን ማሰቃየት የአላህን ቁጣ ሊያስከትል እሳት ለመግባት ሰበብ ሊሆን እንደሚችል የሚጠቁሙ መረጃዎች አሉ። በእንስሳት ላይ ይህን ያክል ከተባለ በሰው ልጅ ላይስ ለሰው መልካም መዋል የበለጠ ዋጋ አለው። በሰው ላይ ክፋትን መዋል፣ የሰው ልጅ ጉዳት ማድረስ የበለጠ ደግሞ ከአላህ ጋር የሚያጣላ አኺራን የሚያጨልም ይሆናል ማለት ነው። እሺ ሌሎች መልእክቶች ሐዲስ ላይ የጎሉ ስለሆኑ ወደ ቀጣዩ ሐዲስ ልለፍ። الحديث عشر 11ኛው ሐዲስ عنه አሁንም ከሳቸው ተይዞ ከማን ከአቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ عن النبي صلى الله عليه وسلم እሳቸው ከነቢያችን ይዘው قال እንዲህ ብለዋል አሉ لقد رأيت በርግጥም አይቻለሁ አሉ መልእክተኛው رجلا አንድን ሰው አይቻለሁ يتقلب في الجنة ጀነት ውስጥ ሲንሸራሸር እንደፈለገ ሲጣቀም في شجرة بسبب شجرة ማለት ነው በአንዲት ዛፍ የተነሳ قطعها የቆረጣት من ظهر الطريق ከመንገድ ላይ ظهر الطريق ማለት عن الطريق ማለት ነው ከመንገድ ላይ ገላጣ የሆነ ቀጥታ መንገድን የሚነካ ከሆነ ማለት ነው كانت تؤذي المسلمين ሙስሊሞችን ታስቸግር የነበረች ዛፍን ከመንገድ ላይ ቆርጦ በማስገለሉ የተነሳ ጀነት ውስጥ እንደፈለገ የሚጣቀም የሚንሸራሸርን ሰው አይቻለሁ አላህ ያሳይቶኛል ይላሉ። رواه مسلم الإمام مسلم ዘግበውታል ሐዲሱን። وفي رواية بليلا زغبا ደግሞ مر رجل عند ሰው አለፈ بغصن شجرة በአንዲት ዛፍ ቀንዘል አጠገብ غصن ቅርንጫፍ ቀንዘል على ظهر طريق ከመንገድ አጠገብ መንገድ ላይ የወጣች ወደ መንገድ የወጣች فقال እንዲህ አለ والله بالله ይሁንብኝ لأنحين برقت ما سقللالو هذا يهنن عن المسلمين كمسلموች ላይ لا يؤذيهم እንዳስ ቸግራቸው ዋል በዚህ የተነሳ فأدخل الجنة جنة ገባሉ وفي رواية لهما በሌላ ደግሞ የሁለቱ ዘገባ የቡኻሪና ሙስሊም ዘገባ بينما رجل يمشي አንድ ሰው እየተጓዘ ሳለ بطريق በመንገድ ላይ وجد غصن شوك وجد አገኘ غصن ቀንዘል ቅርንጫፍን شوك የእሾህ ቅርንጫፍ على الطريق መንገድ ላይ فأخره أسقلله فشكر الله له በዚህም የተነሳ አላህ ስራውን ተቀበለው فشكر الله له الله መሰገነለት ማለት ስራውን ተቀበለው በዚህ የተነሳም فغفر له ምህረትን ሰጠው ማረለት ምህረት አደረገለት። እሺ እዚህም ላይ
ርዕሳችን ጋር እናገናዝበው። ምንድነው የተፈለገው? ሰዎች ጀነትን የሚገቡበት ምህረትን የሚጎናጸፉበት ሰበብ አማራጭ ብዙ ነው። ኸይር ስራዎችን ሊንቁ አይገባም፣ ሊያቃልሉ አይገባም፣ አቅልለው ሊመለከቱ አይገባም። መንገድ ላይ የሚያዩት ቀላል የሚመስል ስራ ከመንገድ ላይ እሾህ፣ ድንጋይ፣ አጥንት ወይም ሌላ የሚያንዳልጡ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ማስወገድ ለምህረት ሰበብ ይሆናሉ። እዚህ ላይ እያወራን ያለነው የኸይር መንገዶችን ብዛት በሚጠቁም ርዕስ ስለሆነን እንጂ ሐዲሱ መፍሁም አልሙኻለፋ የግልባጩ ግንዛቤ የሚሰጠው ሌላ መልእክት አለ። እነዚህ ጀነት ለመግባት ሰበብ ከሆኑ ምህረት ለማግኘት ሰበብ ከሆኑ በተቃራኒው ደግሞ በሰዎች መንገድ ላይ አስቸጋሪ ነገር መጣል፣ እንቅፋት መፍጠር፣ ሰዎችን ማስቸገር የአላህን ቁጣ ሊያስከትል ይችላል። ቀላል የሚመስል ግን አደገኛ ውጤት ሊያስከትል ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ እየተጠቀሱ ያሉት ምሳሌዎች ናቸው ማለት ምንድነው? ይሄ ቀላል የሚመስል ስራ የአላህን ምህረት ለማግኘት ጀነት ለመግባት በዚህ መጠን ትልቅ ዋጋ ኖሮት ሰበብ ከሆነ ተመሳሳይ ስራዎች ወይም ከዚህ የሚበልጡ ስራዎች ደግሞ የበለጠ ዋጋ ይኖራቸዋል። ስለዚህ ኸይር ስራዎችን አቅልለን ልንመለከትና ችላ ልንላቸው እንደማይገባ መልእክት እናገኛለን ማለት ነው ከውስጡ። እሺ ግረ መንገዳችንን እነዚህን ነገሮች ዝም ብለ ግንዛቤ መውሰድ ብቻ ሳይሆን በተግባር ልናስገኛቸው ይገባል። መንገዳችን ላይ ብዙ ነገሮች አስቸጋሪ ነገሮች እናያለን። እግረኛን የሚያስቸግሩ፣ ባለመኪናን የሚያስቸግሩ ነገሮችን ትኩረት ሰጥቶ ማስገለል በራሱ ዳዕዋ ነው ለሚመለከተው አካል ማስገለል። በሌላ በኩል ደግሞ በየመንገዱ ላይ ለሰዎች ለመንገዳቸውም ይሁን ለአይናቸው የሚያስቸግሩ ነገሮችን በመጣል ለእንዲህ አይነት ጥፋት ሰበብ ከመሆንም የምንችለውን ያክል ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። አስቸጋሪ ነገሮችን፣ ቆሻሻዎችን በየመንገድ ላይ መጣል የሚያስቸግሩ ከሆነ ያስቸግሩ። ከዛ ውጭ ግን አስቸጋሪ የሆኑ ነገሮችን በየመንገድ ላይ መጣል ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ የሰለጠኑ ሰዎች የነጮች መገለጫ እንደሆነ እያደረግን እናቀርባለን። ከምንም በላይ የኢስላም መገለጫ ነው። ከምንም በላይ ኢስላም የገለጸበት መንገድ ደግሞ ይለያል። እነሱ ግፋቢል እንደ ሰብአዊነት እንደ ስልጣኔ ነው የሚያዩት። ኢስላም ከዛ ያለፈ ነው። ማህበረሰባዊ ጉዳይ ሰዎችን ሊያሳስብ እንደሚገባ ነው የሚጠቁመን። ሰው ራሱን ብቻ መመልከት እንደሌለበት፣ መንገደኛውን፣ ዙሪያ ገባውን፣ አካባቢ ያሉ ሰዎችን ሁሉ ታሳቢ ማድረግ እንዳለበት፣ ማህበረሰቡንም ከግምት ማስገባት እንዳለበት። ስለዚህ በኑሯችን፣ በግብይታችን፣ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ህዝብን የሚጎዱ ከሆኑ ነገሮች መቆጠብ እንደሚገባ የትኛውም ርዕሰ ጉዳይ ውስጥ ቢሆን ማለት ነው። ህዝብን ከሚጎዱ ነገሮች ምናስተራጫቸው፣ ምናስተላልፋቸው፣ ምናቀርባቸው ሸቀጦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግብይቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ውሎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የመሳሰሉ አጠቃላይ ማህበረሰቡ ላይ ጉዳት የሚያደርሱ መሆን እንደሌለባቸው እንወስዳለን ማለት ነው። ሌላ እዚሁ ላይ አንዲት ነጥብ ማስተዋል ያለብን መጀመሪያው የሐዲሱ ክፍል ላይ لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كمن قال لا بقرطات ዛፍ ሰበብ አስቸጋሪ ቀንዘል ሰበብ ጀነት ገባ የተባለው ላይ كانت تؤذي المسلمين ሙስሊሞችን አዛ የምታደርግ የነበረች ሙስሊሞች ካልሆኑስ ከተባለ ሙስሊሞችን ባይሆኑ የበለጠ ዋጋው ይጨምራል ለማለት እንጂ አጠቃላይ ለሰዎች መልካም የሚውል ነገር መስራት ኸይር ነው አይደለም። ለሰው ቀርቶ የመጀመሪያውን ቀደም ብሎ ያሳለፍነውን ሐዲስ እናስታውስ። ለእንስሳ ያውም ለውሻ እንኳን መልካም መዋል ያለው ፈድል ተጠቅሷል። ስለዚህ ሙስሊም ላይ የተገደበ ነው ለማለት አይደለም። ነገር ግን ለሙስሊም መዋልና ለሌላው መዋል አንድ አይደለም ደረጃው። የደረጃውን ልዩነት ነው የሚጠቁመን። الثاني عشر 12ኛው ሐዲስ عنه አሁንም ከሳቸው ተይዞ ከአቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم እግረ መንገዳችንን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሐቢዮች የዋሉልን ውለታ ማሰብ አለብን። የሁሉ መልእክት በማን ላይ ደረሰን? በሰሐቦች ላይ።
መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረው አልፈዋል። ከእሳቸው ተቀብለው ያስተላለፉ ሰሐቢዎች ለኛ ትልቅ ባለውለታ ናቸው። እያንዳንዱን ሐዲስ በሐዲሱ ተደምመን በሐዲሱ ለመጠቀም ብቻ ተኩረን አይደለም ማለፍ ያለብን። ማን ያደረሰን ውለታቸው ልናስብ ይገባል። ለዚያም ነው በእያንዳንዱ ላይ ረዲየላሁ ዐንሁማ ረዲየላሁ ዐንሁ ረዲየላሁ ዐንሁም የምንለው ያለ ምክንያት አይደለም። ውለታቸውን ቢያንስ በዱዓ ለመመለስ እየጣርን ነው ያለነው፣ ዋጋቸውን እያወቅን ነው ያለነው። ስለዚህ ትኩረት ልንሰጠው ይገባል። ቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ እንዲህ ብለዋል አሉ። መን ተወደአ ውዱእ ያደረገ ሰው ፈአሕሰነ አልውዱአ ከዚያም ውዱኡን አሳምሮ ያደረገ ሰው ዝም ብሎ ማድረግ ሳይሆን ثم أتى الجمعة ከዚያም ወደ ጁሙዓ የተገኘ ሰው ጁሙዓ የመጣ ሰው فاستمع ያዳመጠም وأنصت ጸጥ ያለም ዝም ያለም غفر له ይማርለታል ما بينه وبين الجمعة በሱና ባለበትና በሱና ባለፈችው ጁሙዓ መካከል وزيادة 3 أيام እንዲሁም ተጨማሪ 3 ቀናትን የ10 ቀን ምህረትን ያገኛል። ومن مس الحصى ጠጠርን የነካካ የተጫወተ ኹጥባ እየተደረገ فقد لغى በርግጥም ውድቅ ነገር ነው የፈጸመው፣ ውድቅ ንግግር ነው የተናገረው። رواه ሙስሊም የዘገቡት ነው። መለስ ልበል በዚህ ሐዲስ ውስጥ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? من توضأ فأحسن الوضوء ውዱእም ዋጋው ደረጃው አይነቱ ይለያያል። ውዱእ የተለያየ ደረጃ አለው። ለምሳሌ 3 ማድረግ አለ፣ 2 ማድረግ አለ፣ 1 ማድረግ አለ። እንደገናም ቁጥር ላይ ሳያተኩር አዘበራርቆ ሊያደርግ ይችላል። አንዱን 3 አንዱን 2 አንዱን 1 ሊያደርግ ይችላል። አራቱም አይነት ይፈቀዳል። ከ3 በላይ ግን አይፈቀድም። በዚህ መልኩ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር የተፈለገው በተሟላ መልኩ የፈጸመ ሰው በተሟላ መልኩ ሱነኖችንም ዋጅባቱንም ሁሉንም አሟልቶ በተሟላ መልኩ ውዱእ ያደረገ ከዚያም ثم أتى الجمعة ማለት ምንድነው? ثم أتى المسجد ከዚያም ወደ መስጂድ የመጣ ليصلي صلاة الجمعة የጁሙዓ ሶላት ሊሰግድ የመጣ ሰው فاستمع الخطبة خطبውን ያዳመጠ وأنصت عن الكلام ከንግግር ጸጥ ያለ ተቆጠበ ወሬ ከማውራት غفر له ما بين እንግዲህ የተዘረዘሩትን ነገሮች ያስገኘ ሰው ማለት ነው። አንድ ነጥብ አይደለም የተጠቀሰው። የተሟላ ውዱእ አድርጓል፣ ወደ ጁሙዓ መጣ፣ ከዚያም በስርዓት አዳመጠ፣ አላስፈላጊ ወሬ ውስጥ አልገባም። እንዲህ ያደረገ ሰው ባለበትና በሱና ማለት በዚያ ባለበት ጊዜ ጀምሮ وبين الجمعة الماضية ባለፈችው ጁሙዓ መካከል ያለው ሳምንት አለ وزيادة 3 أيام አንድ ላይ ሆኖ ምህረትን ያገኛል ማለት ነው። የዚህን ያክል በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ የተፈጸመ ነገር ካለ አላህ ምህረትን ያጎናጽፈዋል በዚህ ሰበብ። ነገር ግን ومن مس الحصى ጠጠሮችን የነካካ እየተጫወተ ጠጠር ላይ አይገደብም وما في معناه من العبث በዚህ አይነት አምሳያ ጨዋታ ሞባይሉን እየነካካ ሊሆን ይችላል፣ በገዛ ልብሱ ሊሆን ይችላል፣ በሌሎች ነገሮች ላይ ተጠምዶ ኹጥባውን ጥሎ የሚጫወት የሆነ ሰው የሚዘናጋ የሆነ ሰው فقد لغى በርግጥም ውድቅ ንግግር ውድቅ ተግባር ፈጽሟል። رواه ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው። እሺ ርዕሳችን ጋር አሁን የምናገናዝበው ባብ في بيان كثرة طرق الخير የኸይር መንገዶች የበዙ መሆናቸውን የሚገልጽ ርዕስ ነው ያለነው። ስለዚህ ከነዚህ የኸይር መንገዶች ውስጥ አንዱ አማራጭ ይሄ ነው። ውዱእን አሟልቶ ለጁሙዓ መጣድ፣ ከዚያም ጸጥ ብሎ በስርዓት መከታተል፣ ኹጥባውም ላይ አላስፈላጊ ቃላት ከመናገር መቆጠብ። ሌላው ቀርቶ ባለፈው የተጠየቀው አብረን የምናነሳው ኢማሙ ዱዓ ባደረገው ቁጥር ድምፅን ከፍ እያደረጉ አብሮ ማጀብ አያስፈልግም። በስርዓት መከታተል። በተቻለ ትኩረታችንን ፊታችንን ወዴት እናደርጋለን? ወደ ኢማሙ። ይሄ ለዚህ ከሚያግዙ ነገሮች አንዱ ኹጥባን
በተቻለ መጠን ሰዎች ነዋሪዎች ተሳታፊዎች በሚረዱት ቋንቋ ቢደረግ የበለጠ የተሻለ ነው። አንዳንድ ዓሊሞች ሲከለክሉ ያጋጥማል። ነገር ግን ፈጽሞ የሚከለክል ነገር የለም። ኹጥባ ምክር ነው። በአመት ውስጥ 52 ወይም 51 ኹጥባ ማዳመጥ ዋጋው ቀላል አይደለም። ትልቅ ትምህርት ነው። በየጊዜው ኢስላም ከአመቱ ወራት ጋር የተያያዙ በርካታ ድንጋጌዎች አሉ። ረመዳን ይመጣል፣ የሐጅ ጉዳይ አለ፣ ሌሎችም የዙል ሒጃ 10 ቀናት ይኖራሉ፣ የሙሐረም ጾም አለ፣ የመሳሰሉ ከጊዜ ጋር የተያያዙ የዘካ ጉዳይ አለ። ብዙ ከጊዜ ጋር የተያያዙ ክስተቶች ወይም ደግሞ በአገር ላይ የተከሰቱ ወቅታዊ ክስተቶች ይኖራሉ። ሰው እንዲተዛዘን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ማህበረሰብ ውስጥ የነገሰ ጥፋት ኖሮ ከዚያ ማስጠንቀቅ ሊሆን ይችላል። ህዝብ በጣም ተቸግሮ ህዝቡ እርስ በርስ እንዲረዳዳ ማሳሰብ ሊሆን ይችላል። የመሳሰሉ ነገሮች ማሳሰብ። ኹጥባ በዚህ መልኩ ሲቀርብ ህዝብ የበለጠ ይጠቀምበታል። የበለጠ ደግሞ ሲከታተሉ ደግሞ የሚረዱት ሲሆን ደግሞ አላስፈላጊ መዘናጋት እንዳይኖር ያግዛቸዋል ማለት ነው በልኩ ሲሆን። እሺ ስለዚህ ከሐዲቱ እነዚህን ቁም ነገሮች እንወስዳለን። ሰዎች በዚህ መልኩ ከጁሙዓ ላይ ከተገኙ የ10 ቀን ምህረትን ያገኛሉ። ምክንያት لأن الحسنة بعشرة أمثالها አንዲት መልካም ስራ በ10 አምሳያዎቿ ትባዛለች ስለተባለ ማለት ነው። الثالث عشر 13ኛ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهنم كأبو هريرة تيزو يا الله ملك تنيان به بلوال إذا توضأ العبد عند باريا إذا توضأ العبد المسلم عند مسلم باريا وضوء بعد الرجاجزي أو المؤمن وين مؤمن هنا باريا وضوء بعد الرجاجزي فغسل وجهه أو شك من الراوي زجابي تتراترون يدقق جماله أو الزام لا يندزه من لم يتقموا أو شك من الراوي تتراترون عند مسلم وين مؤمن هنا بارع وضوء بعد الرجاجزي فغسل وجهه في تنسيات خرج من وجهه كفيتو يوتال كل خطيئة إياندان دو خطيئة إياندان دو وانجل نظر إليها بعينه بأينو يتملكتات على أسفلاقي يلتفكد أيتا مع الماء كوهوغار كأينو وانجل يوتال أو وين مع آخر قطر الماء كمجرشاو يوهات أبتا غار أو شك من الراوي زقابي تتراترون عندنا يتبالو فإذا غسل يديه الجوتشم باترقزي دقمو خرج من يديه كأجوتشو يوتال كل خطيئة إياندان خطيئات كان بطشتها يداه الجوتشو يفسمواتشو يهونو مع الماء كوهو غاريوت أو مع آخر قطر الماء وين كما جرشوا يوهو تأبتا غار وانجل أبرو يوردال بجو يتفسم حرام نقر كال فإذا غسل رجليه اقروشم بميات بجزم خرجت كل خطيئة ياندان دهاتيات توتألج مشتها رجلاه اقروشو يترمدواتشو ودتفات يوصدوت كالا مع الماء كوهوغار أو مع آخر قطر الماء كمجرشاو يوهات أبتاغار بقرو يتفسم طفات كالم وانجل كالم حتى يخرج اسكني وتأدرس نقيا نزؤهنو يتأراهنو من الذنوب كونجلوش رواه مسلم الإمام مسلم بن الحجاج يزقبت حديثنا بذي حديث مسلم መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌሎች የኸይር በሮችን እየጠቆሙን ያሉት ርዕሳችን ጋር ግልጽ ነው ያለው ተሰሰር የኸይር መንገዶች ብዙ እንደሆኑ ማመላከት ነው ርዕሱ። ሌላ አማራጭ ያመላከቱን ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምናደርገው ውዱእ በራሱ ለምህረት ሰበብ እንደሆነ አጅር ለማግኘት ሰበብ ነው፣ ምህረትን ለመጎናጸፍም ሰበብ ነው። ስለዚህ አንድ አማኝ የሆነ ሰው ወይም ሙስሊም የሆነ ሰው አንድ ነው፣ መልእክቱም አይጣረስም። ዘጋቢ ቢጠራጠርም የተነገረው የቀጥታ የትኛው እንደሆነ ለመጠቆም እንጂ መልእክቱ እርስ በርሱ የሚጣረስ አይደለም። ሙስሊም የሆነ ወይም አማኝ የሆነ ባሪያ ውዱእ በሚያደርግ ጊዜ ከእያንዳንዷ የውሃ ጠብታ ጋር በአይን የተፈጸመ፣ በእጅ የተፈጸመ፣ በእግር የተፈጸመ ወንጀል
ከያንዳንዱ ጠብታ ጋር አብሮ ይረግፋል የሚል ተጠቁሟል። حتى يخرج نقيا من الذنوب ከወንጀሉ የጠራ ሆኖ እስከሚወጣ ከምን አይነት ወንጀል من الصغائر ከትንንሾቹ ነው من الصغائر ከትንንሾቹ ነው ከትልልቆችስ ከተባለ ቀጣዩ ሐዲስ ግልጽ ያደርግልናል። ከዛ በፊት ግን የውዱእን ፈድል እንወስዳለን የውዱእን ዋጋ እንረዳለን። ውዱእ ማድረግ ያለውን ዋጋ ውዱእ አድርጎ መውጣት ውዱእ አድርጎ መተኛት በራሱ ዒባዳ ነው ባንሰግድበት እንኳን ማለት ነው። ውዱእ በራሱ ዒባዳ ነው ለምህረት ሰበብ ነው በራሱ አጅር የሚያስገኝ ዒባዳ ነው። طيب الرابع عشر أسرارتين حديث عنه أهنم كساتشو تيزو أبو هريرة رضي الله عنه يوال لن ولتا بذاته يستلالفت حديث بذاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالله ملك تنيا تيزو قال انده بلوالا الصلوات الخمس أمست صلاتوج يقديتا صلاتوج والجمعة إلى الجمعة كجمعة يالو جمعة المسجد ورمضان إلى رمضان مسك رمضان درس مكفرات أباشوች ናቸው አርጋፊዎች ናቸው لما بينهن በመካከላቸው ለተፈጸመ ወንጀል ኃጢአት إذا اجتنبت الكبائر ትልልቅ ወንጀሎች ከተራቁ إذا اجتنبت ከተራቁ الكبائر ከባባድ ትልልቅ ወንጀሎች በዚህ ሐዲስ ውስጥም በተመሳሳይ ምን እናገኛለን? ሌላ የኸይር አማራጭ መንገድ እሱም አምስቱን ሶላቶች በስርዓት መስገድ፣ ጁሙዓ መስገድ፣ ረመዳንን በየዓመቱ በትክክል መጾም፣ በመሃላቸው ለሚፈጸሙ ወንጀሎች የሰው ልጅ ኩሉ በኒ አደም ኸጣ ጥፋት የሚያበዛ ነው። በሌት በቀን ብዙ ወንጀል ይፈጽማል። በአይኑ በጆሮ በእጁ ብዙ አይነት ወንጀል ይፈጽማል። ለሚፈጸሙ ጥፋቶች ወንጀሎችን የሚያረግፉ ናቸው እነዚህ የተጠቀሱት ዒባዳዎች ሊማ በይነሁ ግዴታን ከማውረድ ባሻገር ማለት ነው። እነዚህ ዒባዳዎች የሚፈጸሙት ግዴታን ያወርዳል። ሲፈጽም አንድ ሰው የሚሰገድ ሶላት ለምሳሌ ብንወስድ ግዴታ ሶላትን ሲሰግድ አንድ ሰው አንድ ግዴታውን እያወረደ ነው ያለው። ሁለተኛ በዛ የሚገኝ ብዙ ኸይር አለው። በዛ የሚታበስለት ብዙ ወንጀል አለ። ስለዚህ ከነዛ አማራጮች እየተጠቆመ ያለው አንዱ ነው። እሱ ምንድነው? ወንጀል ለመርገፍ ሰበብ ናቸው፣ ምህረትን ለማግኘት ሰበብ ናቸው። ሊማ በይነሁነ በመሃላቸው ለተፈጸሙ ሚነ ሰጋኢሪ ከተፈጸሙ ሲባል ከምን አይነት? ከትንንሽ ወንጀሎች አልሙተዓልቃ ቢሑቁቅላህ ከአላህ ሐቅ ጋር የሚያያዙ ነው። ከሰው ጋር የሰው ሐቅ መመለስ ነው ያለበት ወይም ይቅርታውን ነው ማግኘት ያለበት። የሰው ሐቅ ከሆነ ሐሜት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ክብሩን ማጉደፍ፣ መደብደብ፣ መሳደብ ወይም ንብረቱን መንጠቅ ሊሆን ይችላል። ድንበር መግፋት ሊሆን ይችላል። የመሳሰሉ ከሰው ጋር የተያያዙት ራሱን የቻለ ተጨማሪ ምን ይፈልጋል? የሰዎቹን ይቅርታ ማግኘት ያስፈልጋል። ንብረታቸውን በመመለስ ወይም ጥፋቱን በመናዘዝ ለነሱ በማቅረብ ይቅርታቸውን በማግኘት ማለት ነው። ነገር ግን ከአላህ ሐቅ ጋር የተያያዙ ከሆኑ በዚህ መልኩ ምህረትን ሊያገኝ ይችላል። እነዚህ ሰበብ ይሆኑታል። إذا اجتنبت الكبائر ከባባድ ወንጀሎች ከተራቁ ትልልቆቹንስ ከተባለ እነሱ ኢስቲግፋር ተውባ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ የሰው ልጅ አውቆትም ይሁን ሳያውቅ ለፈጸመው ወንጀል አላህ ምህረትን እንዲሰጠው ኢስቲግፋርና ተውበት ሊያበዛ ይገባል። ከልቡ ሊመለስ መስፈርቶችን አሟልቶ ሊጸጸት ይገባል። የኪታቡ መግቢያ አካባቢ ላይ አሳልፈናል። ይሄንን ስለ ተውባ ባነሳንበት ጊዜ እዚህ ጋር የተፈለገው ግን የኸይር መንገዶች ብዙ እንደሆኑ መጠቆም ነው። እግረ መንገድ ምን እንወስዳለን? ወንጀል ለሁለት እንደሚከፈል ምን ተብሎ? ሰጋኢርና ከባኢር ትንንሾችና ትልልቆች ተብሎ ለሁለት እንደሚከፈል። ስለዚህ የሰው ልጅ ይበልጥ ከትልልቆቹ መጠንቀቅ እንዳለበት ትንንሽ ወንጀሎችን የምንፈጽማቸው በርካታ ዒባዳዎች ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ለመርገፋቸው ሰበብ ሊሆኑ ይችላሉ። ለመርገፋቸው ሰበብ ይሆናሉ። ለመርገፋቸው ብቻ አይደለም
ለትልልቆቹም ሊያግዙ ይችላሉ በምን መንገድ የሰው ልጅ ኸይር ስራን ባበዛ ቁጥር ልቡ እየለሰለሰ ለተውባ እየቀረበ ነው የሚሄደው በዛ መልኩ ይጠቀማል ቀጥታ ከባይ ትልልቆቹን ለምህረት ለማግኘት ሰበብ ቀጥታ ሰበብ ባይሆነው እንኳን ነገር ግን የተያያዙ ናቸው መልካም ስራዎችም መጥፎ ስራዎችም እርስ በርስ የተጠላለፉ የተያያዙ ናቸው ኸይር ስራ ባበዛ ቁጥር ልቡ እየረጠበ እየለሰለሰ ተቅዋው እየጨመረ ነው የሚሄደውና የትልልቆቹንም ምህረት ለማግኘት ከትልልቆቹ ምህረት ለማግኘት የበለጠ እየቀረበ ነው የሚሄደው ወንጀል ሲያበዛም እንደዚሁ ይበልጥ በጨመረ ቁጥር ይበልጥ ልቡ እየደረቀ ይበልጥ ወደ ክህደት እየቀረበ ነው የሚሄደው በሂደት ወንጀል በበዛ ቁጥር ግዴታ መፈጸም መዘናጋት በበዛ ቁጥር ከሶላት ሲርቅ ከጾም ሲርቅ ከዘካት ሲርቅ ወዴት ነው እየቀረበ ያለው በሂደት ቀስ እያለ ወደ ኩፍር እየቀረበ ነው ያለው ሰዎች ኩፍር ውስጥ ገቡ ሲባል ምን አይነት ሰዎች ናቸው እየከፈሩ ያሉት ሶላትን አዘውትረው የሚፈጽሙ ጾም አዘውትረው የሚጾሙ ዘካን የሚያወጡ አይደለም እኮ በአብዛኛው አይደለም የሚሆነው ሰው ወደ ኩፍር ከመግባቱ በፊት በርካታ የሚፈጽማቸው የሚያቆራርጣቸው ብዙ መንገዶች አሉ እነዛን አቆራርጦ ነው እዛ የሚደርሰው ስለዚህ ወደዚሁ ስንመለስ የጁሙዓ የረመዳን የአምስቱ ወቅት ሰላቶች ያላቸው ፈድል ተጠቁሟል الشيء الخامس عشر 15ኛ حديث عنه أهنم كأبو هريرة يزو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان دي بلوال ألا أدلكم على ملاكتاتهم منه على ما يمحو الله بميابسو به بس بميابسبت الخطايا ኃጢአቶችን ወንጀሎችን በሚያብስበትን ነገር አላመላክታችሁም ምን አሉ ወይርፈዑ به الدرجات እንዲሁም ደረጃዎችንም ከፍ የሚያደርግበትን ፊል ጀና ማለት ነው ጀነት ውስጥ قالوا بلى يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ሆይ እንዴት አሉ ይንገሩን እንጂ قال በዚህን ጊዜ አሉ اسباغ الوضوء وضوء ማሟላት ማሳመር على المكاره مع المكاره ካስቸጋሪ ነገሮች ጋር አዛ የሚያደርጉ ነገሮች ባሉበት ቅዝቃዜ መጨመር የራሱ የጤና ሁኔታ ትንሽ ከበድ ብሎት ሊሆን ይችላል ድካም ሊሆን ይችላል በሆነ ምክንያት የሚከደው ነገር ባለበት ውዱእን አሟልቶ ማድረግ وكثرة الخطى እርምጃዎችን ማብዛት إلى المساجد ወደ መስጂዶች እነዚህ وانتظار الصلاة صلاة መጠባበቅ بعد الصلاة كصلاة بحالة كأن صلاة بحالة قتلوا ليلان صلاة متبابك فذلكم الرباط يهاجف الرباط دار دنبرن طور جنبار لاي كمتبابك نوال الرباط مالات يتلات سقات باللبت دنبر الكبابي لاي طور سفرو أجرن دنبرن متبك رباط يبال ይሄ ልክ እንደዛ እንደ ሪባጥ ነው ግንባር ላይ እንደመሰለፍ ነው ግንባር ላይ ተሰልፎ አገርን እንደመጠበቅ ነው ረዋሁ ሙስሊም የዘገቡት እሺ በዚህ ውስጥ ደግሞ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለወንጀሎች መታበስ በጀነት ደረጃዎችን ከፍ ለማለት ሰበብ የሚሆኑ ነገሮችን እየጠቆሙ ነው ያሉት ይሄ የማስተማር ስልታቸው ውስጥ የሚጠቀስ አንድ ዘዴ ነው ምን ያደርጋሉ ጥያቄ ያስቀድማሉ ከፍ ያለ ዋጋውን ጠቅሰው እንዲህ አይነት ዋጋ የሚያስገኝ እንዲህ አይነት ትሩፋት የሚያስገኝ ነገር አልነግራችሁም ምን ይሄ አንድ ነው ብዙ ቦታዎች ላይ ያጋጥማል ተመሳሳይ አካሄዳቸው ልብ የሚያንጠለጥል ዋጋው ከፍ ያለ ሰዎቹ ሰሃቢዎች ናቸው እንዲህ አይነት ነገር ልባቸውን የሚያቆም ልባቸውን ሰቅዞ የሚይዝ ነው ይጓጓሉ ለእንዲህ አይነት ነገር ስለዚህ ደረጃን ከፍ የሚያደርግ ኃጢአትን የሚያሳብስ የሚያረግ የሆነ ነገር አልነግራቸውም ወይ አሉ እንዴት አይንገሩን እንጂ በላ ያ ረሱላህ እንዴት የአላህ መልእክተኛ ሆይ ይንገሩን እንጂ ሲሉ ስንት ነገሮችን ጠቀሱ ሶስቱ ነገሮች አንደኛው ኢስባጉል ውዱእ على المكاره አስቸጋሪ ነገሮች ባሉበት ሁኔታ ውዱእን አሟልቶ አስተካክሎ ማድረግ ብርድ በጣም ጨምሮ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ወይም ሌላም ሁኔታ ብቻ ሰውየው እየተቸጋገረ ውዱእ ያደርጋል በሆነ ምክንያት በዚህ ሁኔታ የሚደረግ ውዱእ ምቾት ላይ ሆኖ ከሚደረግ ውዱእ ዋጋው ይለያል
ደረጃው ይለያል። ይሄ ምን ይጠቁመናል? ሌሎችም ዒባዳዎች ላይ እየቸገረው ራሱ ሳይሞላው ሰደቃ የሚሰድቅ ሰው አለ። ሌላው ደግሞ ለሱ ካለው አንፃር ምንም ማለት ያልሆነች ነገር አውጥቶ ሊሰጥ ይችላል። የሁለቱ ይለያያል። ሶላቱን ሲሰገድ እንደዚሁ እየተቸጋገረ እየተፈተነ ቆሞ የሚሰግድ ሰው አለ እያመመው። ሌላው ደግሞ በተሟላ ጤንነት ላይ ሆኖ የሚሰግድ ሰው አለ። ይለያያል ደረጃቸው፣ አጅራቸው፣ ዋጋቸው በየአይነቱ በየዘርፉ ላይ እንደዚሁ። ቅድም የተጠቀሰው ውሃ ማጠጣት አለ። የትም ቢፈልግ የሚያገኝን ሰው ውሃ ማጠጣትና የተቸገረን ሰው ማጠጣት ወይም ለራሱ ብዙ ደክሞ የሚያገኘውን ውሃ አንስቶ መስጠትና ምንም የማይቸግረውን ውሃ አንስቶ መስጠት ይለያያል አሁንም በተመሳሳይ። ስለዚህ ነገሮች የሚያስገኙት አጅር የሚያስከፍሉት ፈተና መስዋዕትነት ጋር ተያይዞ መጠኑ ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ከዛስ ወከثረቱል ኹጣ ኢለል መሳጅድ ሁለተኛ የተጠቀሰው ወደ መስጂድ የሚደረግ እርምጃ መብዛት ማለት እርምጃችንን አሳጥረን መጓዝ ማለት አይደለም። ከመስጂድ ያለን ርቀታችን ቢጨምር አላህን በማሰብ ወደ መስጂድ ርቀት ከመኖሩም ጋር መጓዝ የሚኖረውን ዋጋ መጠቆም ነው የተፈለገው። ስለዚህ ከመስጂድ በራቀ ቁጥር አስቦ ትኩረት አድርጎ ለጀማዓ ሲመጣ ምቾቱ ከሌሎች ይለያል፣ ይቀንሳል፣ ይቸጋገራል፣ ሰዓት ይወስዳል። ነገር ግን ለመስጂድ ዋጋ ሰጥቶ ለሶላት ዋጋ ሰጥቶ ብዙ ባቆራረጠ ቁጥር በእርምጃው መጠን የሚያገኘው አጅር ይጨምራል ማለት ነው እንጂ እርምጃውን እያሳጠረ ያብዛ ለማለት አይደለም። ኖርማል ነው መሆን ያለበት አካሄዱ። እሺ ሶስተኛው ወንቲዛሩ ሶላቲ በዕደ ሶላት ሶላት ሰግዶ እስከ ሶላት መጠበቅ፣ መግሪብ ሰግዶ እስከ ዒሻ መጠበቅ። ስንቀመጥም ይህን ንያ ማሰብ አለብን። በነገራችን ላይ ማሰብ አለብን። ዒልም መማር ራሱን የቻለ አንድ ፈድል ነው፣ አንድ ትልቅ ዋጋ አለው። በተጨማሪ ሶላት ሰግዶ ሌላ ሶላት መጠበቅ ሶላትን አስቦ እስከተቀመጠ ድረስ የሚኖረው ዋጋ ራሱን የቻለ ዒባዳ ነው። የራሱ ዒባዳ ነው፣ ዋጋ ያለው ያውም ቀላል አይደለም የተጠቀሰው ዋጋ። በምን መልኩ ነው የተጠቀሰው? አንደኛ ወንጀሎች ለመርገፍ ሰበብ ነው። ሁለተኛ በጀነት ደረጃዎችን ከፍ ለማለት እንደዚሁ ሰበብ ነው። ከዚያ ባሻገር መጨረሻ ላይ የተጠቀሰው እንመለከተው። ፈዛሊኩም ሪባጥ ይሃችሁ የተጠቀሰው የትኛው? ከፊል ዓሊሞች ሶስቱም የተጠቀሱት ነገሮች ናቸው ይላሉ። ከፊሎች አይ የመጨረሻው ነው ይላሉ። ወላሁ አዕለም። ሪባጥ ነው። ሪባጥ ማለት ጀሃድ ነው ማለት ነው። እንደ ጀሃድ ነው ያለው ዋጋ በአላህ መንገድ ላይ እንደ መፋለም ለአላህ ብሎ የሙስሊሞችን ቀጠና እንደመጠበቅ የዚያን ያክል ነው ዋጋ ያለው። ረዋሁ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው። ስለዚህ በእነዚህ በተጠቀሱት ነገሮች ላይ የሚያነሳሳ ከኸይር ከሚያጓጉ የኸይር በሮች ውስጥ እንደሆኑ እየተነገረን ያለው ርዕሳችን ጋር ስናገናዘበው። السادس عشر 16ኛው ሐዲስ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كأبو موسى الأشعري تيزو الله يودد الله جونا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيان ده بلوال من صلى البردين ሁለት ቀዝቃዛ ሶላቶችን የሰገደ ሁለት ቀዝቃዛ ወቅት ላይ የሚሰገዱ ሶላቶችን የሰገደ دخل الجنة ጀነትን ይገባል። البردان ሁለቱ በርደይን ተብሎ የተገለጹት الصبح والعصر ሱብህና ዓስር ሶላቶች ናቸው። ሁለት ሶላቶች ናቸው። የሱብህ ሶላት በቀዝቃዛ ወቅት የሚሰገድ እንደሆነ ግልጽ ነው። ዓስር እስከተባለ አሁንም ከቀኑ ከትለ ጊዜ አንፃር ስናየው አየሩ የሚቀዘቅዝበት ነፋሻ የሚሆንበት የተሻለ ወቅት ላይ የሚሰገድ ሶላት ነው እና እነዚህ ሶላቶች ለምን የተለየ ዋጋ ተሰጣቸው ከተባለ የፈጅርና የዓስር ሶላት ሰዎች በብዛት የሚዘናጉባቸው ሶላቶች ናቸው። ሰዎች በብዛት ይዘናጉባቸዋል። ፈጅር በእንቅልፍ ይዘናጉበታል ሰዎች። ዓስርስ በተለያየ የዱንያ ጉዳይ ተጠምደው አሁንም ይዘናጉበታል። አሁን ደግሞ ጫትም አለ አይደል እንዴ? ከጫት ከመነሳት ምን እየተባለ ነው የተገለጸ ያለው? ሰው እንኳን ከስልጣን ከጫት መነሳት ይከብደዋል እያሉ ነው። ምን ያህል እንደሚከብድ እግረ መንገድ እየጠቆሙ ነው ያሉት እና ሰዎችን ስለሚከብዳቸው ለዚያ ነው ዋጋቸው ከፍ ያለ እንደሆነ የተጠቆመው።
እና እነዚህ መስገድ ጀነት ያስገባል ለምን ተባለ? ሌሎችስ ከተባለ የሚከብዱትን ሰላቶች በመስገድ ላይ የተገኘ ሰው የሚቀሉትን ለመገኘት አይከብደውም እንጂ ታሳቢ አይደረጉም ለማለት አይደለም። ሌሎች ዋጋ የላቸውም ለማለት አይደለም። እነዚህ ላይ የተገኘ ፈጅር ላይ የተገኘ ዙህር ለመገኘት አይከብደውም። የሚከብዱት ላይ የተገኘ ቀላሎች ላይ ይገኛል። ስለዚህ ሌሎችንም ስለሚጠብቅ ነው ለዛ የተባለው። ወላሁ አዕለም። የቀድሞዋ ሴትዮ ዝሙተኛ የተባለችዋ ሙስሊም ናት ወይ የሚል ተጠይቋል። ሙስሊም ካልሆነችማ የምህረት በሩ ዝግ ነው። ግልጽ ነው አይደለ? የምህረት መሰረቱ ምንድነው? መጀመሪያ ኢማን ነው አይደል እንዴ? ኢማን ነው። ስለዚህ ሙስሊም መሆኗ ግልጽ ነው። ሌላኛው ጥያቄ ወደፊት ስለሚመጣ እዛ ላይ እናየዋለን ኢንሻአላህ። ና የሰዎች ሁኔታ ነው የሚታየው፣ ምቾታቸው። ጾሙ ለምሳሌ በረሃ ላይ የሚጾም ጾምና ምቾት ቦታ ላይ የሚጾም ሰው አንድ አይደለም ያላቸው ፈተና የሚፈትናቸው ነገር። ስለዚህ በዛው መጠን አጅራቸው ሊለያይ ይችላል። እየተፈተኑ እየከበዳቸው የሚጾሙ ሰዎች አጅራቸው በዛው መጠን ከፍ ይላል። ሶላቱም ላይ እንደዚሁ የተመቸው ጥሩ ሁኔታ ላይ ሆኖ የሚሰግድ ሰውና ፈታኝ ሁኔታ ላይ ሆኖ የሚሰግድ ሰው አጅሩ የሚፈተነው የሚከብድ ሁኔታ ላይ ሆኖ የሚፈጽመው አጅሩ ከፍ ይላል ማለት ነው። والله اعلم። እዚህ ላይ በቃና سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك